بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام نور فاطمہ ہے اور آج میں پروفٹ سیریز میں اسلام کے چھٹے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ شیئر کروں گی۔ کس طرح قوم سمود کی نافرمانی اور اللہ کی اونٹنی کے قتل کی وجہ سے اس قوم پر اللہ کا دردناک عذاب آیا۔ آج سے ہزاروں سال قبل عرب کے ناردرن ایریاز کی طرف مدائن میں ایک قبیلہ آباد تھا جسے قوم سمود کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ قوم عاد کی ہلاکت کے بعد ہود علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ محفوظ رہے انہی کی نسل سے قوم سمود ہے۔ قوم سمود پوری طرح سے قوم عاد کے نقش قدم پر چل رہی تھی۔ یہ لوگ نہایت نعمتوں اور راحتوں میں تھے اور اس وقت کی عظیم و شان اور نہایت ہی طاقتور قوم مانی جاتی تھی۔ یہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد سے تھے اور بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر عالیشان عمارتیں بنانے میں اپنی مثال آپ تھے۔ یہ عمارتیں آج تک موجود ہیں۔ یہاں کے لوگ ایک اللہ کو چھوڑ کر شرک میں مگن تھے۔ شیطان نے قوم سمود کے پتھر تراشنے کے اس فن کو ہی ان کا غلط ذریعہ بنا دیا تھا۔ ان لوگوں نے پہاڑوں سے پتھر تراش کر مورتیاں بنائی اور ان کی پوجا سٹارٹ کر دی۔ ڈیفرنٹ روایتوں کے مطابق انہوں نے پتھر کی 70 مورتیاں بنائی تھی اور انہیں اپنے علاقوں میں نصب کر کے ان کی عبادت شروع کر دی۔ ان کے معاشرے سے حق و انصاف ختم ہو چکا تھا۔ لوگ بے حیائی فحاشی میں پڑ گئے تھے۔ اس کے علاوہ ناچ گانوں اور عیش و عشرت شباب و شراب میں جڑ گئے تھے۔ اس قوم کے لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا تھا۔ اللہ کی نافرمانی اور ناشکری عام ہو گئی تھی۔ اللہ نے اس قوم کو جو کچھ دیا تھا اس پہ یہ سوچ کر خوش ہوتے کہ ہم سے زیادہ کوئی طاقتور نہیں، اور کہتے ہمیں ہمیشہ اس دنیا میں رہنا ہے اور مرنا نہیں ہے۔ قوم سمود کے لوگ یہ بھی کہتے کہ موت ان پہاڑوں میں آ نہیں سکتی۔ وہ یہ سب اس لیے سوچتے کہ نوح علیہ السلام کی قوم وادی میں رہتی تھی، اس لیے پانی کے عذاب سے غرق ہو گئی۔ چنانچہ اس قوم کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بت پرستی چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا، لیکن انہوں نے بھی اسی طرح کفر کیا جس طرح قوم عاد نے کیا تھا۔ قوم سمود کے لوگ صالح علیہ السلام کے منکر ہو گئے اور آپ علیہ السلام کو جھٹلا دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت سے کچھ غریب اور مفلس لوگ صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور اس قوم کے سرداروں کو یہ خطرہ ہوا کہ اب یہاں کے غریب اور مفلس لوگ حضرت صالح علیہ السلام کے دین کی پیروی کریں گے اور ہماری محفلوں اور چوک چوراہوں میں کھڑے ہو کر ہمارے بتوں کا انکار کریں گے۔ اس قوم کے سرداروں نے آپس میں مشورہ کیا۔ یہ طے پایا کہ وہ لوگ صالح علیہ السلام کو معجزہ دکھانے کو کہیں گے، لہذا قبیلے کے تمام سردار اکٹھے ہو کر صالح علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ہمیں کوئی معجزہ کر کے دکھاؤ اور وہ معجزہ ہماری مرضی کے مطابق ہوگا۔ اس پر صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، تم کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ اس پر اس سرکش قوم نے کہا، یہ جو سامنے چٹان ہے اس میں سے ایک ایسی اونٹنی برآمد کرو جو خوبصورت ہو، جو نہایت فربا ہو، 10 ماہ کی حاملہ ہو اور ہر قسم کی عیوب اور نقائص سے پاک ہو۔ اس قوم کے سردار حضرت صالح علیہ السلام سے یہ مطالبہ کر کے ایک طرف بیٹھ گئے اور حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے۔ وہ لوگ اسی طرح سے مذاق اڑا رہے تھے کہ صالح علیہ السلام نے ان سے کہا، اگر تمہاری مطلوبہ اونٹنی تمہیں مل جائے تو کیا تم اللہ پر ایمان لے آؤ گے؟ سب نے مل کر کہا، ہاں ضرور ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور چٹان کی طرف اشارہ فرمایا اور وہ فوراً سے پھٹ گئی اور اس میں سے ایک نہایت خوبصورت اور تندرست اور خوب بلند و قامت اونٹنی نکل پڑی، اور وہ اونٹنی گہن تھی اور اس نے نکل کر ایک بچے کو جنم بھی دیا، اور اس اونٹنی میں وہ سب خوبیاں موجود تھی جس کی قوم سمود نے فرمائش کی تھی۔ یہ معجزہ دیکھ کر ان لوگوں میں سے کچھ سردار حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ اس کے برعکس کچھ سردار اپنی ضد پر قائم رہے اور کفر پر ڈٹے رہے۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹنی کے بارے میں قوم سے فرمایا کہ تم لوگ اسے تنگ نہ کرنا اور برائی کی نیت سے ہاتھ نہ لگانا، نہ اسے مارنا اور نہ ہی قتل کرنا، ورنہ تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ اس اونٹنی کو کسی اونٹنی نے جنم نہیں دیا تھا، اس لیے اس کو ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی کہا گیا۔
सूरत अल कमर में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, बेशक हमने इस ऊँटनी को इनके लिए आजमाइश बनाकर भेज रहे हैं, बस आप सब्र के साथ इनके अंजाम का इंतजार करें। अल्लाह ताला ने हज़रत सालेह को मुखातिब करके फरमाया, आप देखते जाओ इनका क्या अंजाम होगा, इनकी सख्तियों पर सब्र करो। इन लोगों से कह दो कि पानी पर एक दिन इनका इख्तियार होगा और एक दिन इस ऊँटनी का। खबरदार कोई ज्यादती ना करे और इस ऊँटनी को पानी पीने से ना रोके। सूरत अल शम्स में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन लोगों से अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया था कि अल्लाह की ऊँटनी की और इसके पानी पीने की बारी की हिफाजत करो, यानी ना इससे पानी पीने से रोको, ना इसे कोई तकलीफ पहुँचाओ। दर हकीकत इस बस्ती में एक ही तालाब था और ये ऊँटनी जिस दिन पानी पीने आती तो सारे तालाब का पानी पी जाती और लोग अपनी हाजत दूसरे दिन पूरी करते। जिस दिन ये ऊँटनी पानी पीती तो इस दिन इसका दूध धोया जाता तो वो दूध इतना होता कि पूरे कबीले के लिए काफी हो जाता। चंद दिन तो कौम समूद ने इस तकलीफ को बर्दाश्त किया कि एक दिन उनको पानी नहीं मिलता था, क्योंकि उस दिन तालाब का सारा पानी ऊँटनी पी जाती थी। इसलिए इन लोगों ने ये तय किया कि इस ऊँटनी को कत्ल कर डालते हैं। उस कौम में एक मालदार औरत थी और उस औरत ने कद्दार बिन सालिफ मस्ता बिन गहर को बुलाकर कहा कि अगर तुम इस ऊँटनी को ज़िबा कर दो तो मेरी जिस लड़की से चाहो निकाह कर सकते हो। ये सुनकर जो सुर्ख रंग का भूरी आंखों वाला और पस्तकत आदमी कद्दार बिन सालिफ था, वो सारी कौम के हुक्म से उस ऊँटनी को कत्ल करने के लिए तैयार हो गया। चुनांचे एक दिन कौम के कुछ अफराद ऊँटनी के इंतजार में कुएं के पास घात लगाकर बैठ गए, जबकि कौम के बाकी लोग अल्लाह के अज़ाब के डर से छुपकर ये मंजर देखने लगे। जब ऊँटनी कुएं के करीब आई तो गद्दार बिन सालिफ आगे बढ़ा और तलवार के वार से ऊँटनी के पाँव को काट डाला, जिससे ऊँटनी ने एक जोरदार चीख मारी और जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़ी। इसी दौरान उन्होंने ऊँटनी को घेरे में लेकर उस पर तलवारों और नेज़ों से वार किए, जिससे वो हलाक हो गई। दूसरी तरफ उसका बच्चा भागता हुआ पहाड़ पर चढ़ गया और चीखे मारता हुआ गायब हो गया। इस खबर को सुनकर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को बहुत अफसोस हुआ और इस कौम पर गजबनाक होकर बद्दुआ दी और कहा, तुम अल्लाह के अजाब के लिए तैयार हो जाओ और 3 दिन में तुम पर अजाब नाजिल होने वाला है। चुनाचे उन लोगों पर अजाब नाजिल होना शुरू हो गया और उन पर जबरदस्त जंजला आया, जिससे वो घरों में औंधे के औंधे पड़े रह गए और तमाम इमारतें टूटकर तबाह बर्बाद हो गई। फिर आसमान से जोरदार कड़क की आवाज आई, जिसने उनके भेजे फाड़ कर रख दिए और कौम समूद का एक एक आदमी घुटनों के बल गिरकर मर गया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की पूरी बस्ती ज़ल्ज़ले के झटकों से तबाह बर्बाद होकर ईंट पत्थरों का ढेर बन गई और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम इस बस्ती से ईमान लाने वालों के साथ फलस्तीन के इलाके रिबला के करीब आकर आबाद हो गए। इब्ने उमर रज़ी ताला अन्हो से रवायत है कि 9 हिजरी में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वा तबूक में जाते हुए वादी समूद से गुजरे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वीरान और उजड़ी जगह को देखकर सहाबा से फरमाया, यहाँ से जल्दी से गुजर चलो और अगर पानी की जरूरत हो तो सिर्फ उस कुएं का पानी इस्तेमाल करो जिससे हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी ने पानी पिया था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब को मना फरमाया कि कौमे समूद जिस अजाब से हलाक हुई है उनके घरों और बस्तियों में ना जाना और फरमाया कि मुझे खौफ है कि कहीं तुम्हें भी वही अजाब ना पहुंच जाए जो उनको पहुंचा था, लिहाजा इस इलाके से जल्दी जल्दी गुजर जाओ। कौमे समूद के लोगों की हालत अल्लाह ताला यूं फरमाते हैं, और कौमे समूद के हाल में निशानी है, जब उनसे कहा गया कि एक वक्त तक फायदा उठा लो तो उन्होंने अपने परवरदिगार के हुक्म से सरकशी की, तो उनको कड़क ने आप पकड़ा और वो देख रहे थे। फिर वो ना तो उठने की ताकत रखते थे और ना ही मुकाबला कर सकते थे। अल्लाह के नबियों का मजाक उड़ाने वालों और अल्लाह की नाफरमानी करने वालों का यही अंजाम होता है। कौमे समूद में भी कौमे आद की तरह अल्लाह ताला की तरफ से वार्निंग दी गई, बस है कोई जो नसीहत पकड़ने वाला है। और अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया कि ये बात याद रखो कि जब मेरी तरफ से कोई नबी हदायत लेकर तुम्हारे पास आए तो तुम उसका कहना मानना, और जो लोग मेरे नबियों की बात को नहीं मानेंगे और हमारी आयतों को झुटलाएंगे वो दोज़ख में जाएंगे और हमेशा उसी में रहेंगे। बेशक अल्लाह बहुत माफ करने वाला है, बड़ा मेहरबान है। तो ये था हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का बेहतरीन वाक़या। दिस इज मी नूर फातिमा साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।